वेलकम बैक मु बंटी आपण समस्त को पुणी थरे स्वागत जनाउची क्रिकेट टॉक शो रे जे गेस्ट होचंती तांको ना होची सुशील हाटुड केउंझर डिस्ट्रिक्ट हाटुडी ब्लॉक रो जने भलो ऑलराउंडर रूपे परिचित सुशील जी कि बहुत सारा ऑल ओडिशा मैच भी खेली चंती बहुत सारा ट्रॉफी भी से चंती मोर भी चलंतु आज हम सहित रहिबे शिवली जे कि बिरंचीपुर मोरे डंकुरी बिरंचीपुर हाटोडी ब्लॉक रे जने जनाशुना ऑलराउंडर तांको स्टाइलिश शॉट हो तांकर से कवर ड्राइव हो तांको विषय आज हम जानिबा तांको सहित कथा हवा तबे चलंतु भाई केबे हम डाकिबा तबे जय जगन्नाथ भाई जय जगन्नाथ बंटी तो भाई केबे अछंती जगन्नाथ कृपा बंटी बहुत भलो रे चलची ठीक ठाक चलची सब तबे एबे सीजन तो आरंभ हो गला ऑल ओडिशा टेनिस क्रिकेट गली क्रिकेट सीजन आरंभ हो गला जोटे क्रिकेट मानकर दुईटी सीजन थाए गोटे होची हमारा सीजन गोटे थाए क्रिकेट सीजन आ गोटे हम नॉर्मल सीजन थाए आ जोटे हम क्रिकेट मैच खेली पारती नै आ तबे एबे तो सीजन आरंभ हो गला तो केमी लागु छेबे लागुची तो एक्साइटेड अच्छी मु भी गोटे वर्ष क्रिकेट टू दूरे की रही जो मु भी निजे गोटे माने रिग्रेशन मन बहुत बड़ गोटे रिग्रेशन रही गोटे वर्ष मु तुम भी मत वर्ष जान मत कौन मो टीममेट भी मत कहीं भी देखी पार नथे गोटे वर्ष मु दूरे की रही मो माने जॉब करती तापर तो मुझे फिलहाल मुझे छाड़ी दे जॉब छाड़ी दे पढ़ा पढ़ी पर चलती मोर फोकस टे चलती आ घरे रहिला माने तो खेलिया खेल जाऊ केमती छाड़ी पारिया खेलटा जेमती ना हबन ना गोटे थेरापी खेलना गोटे थेरापी हिसाब से जाऊँ खेलिया तो गोटे एमिति जिंस जोटा कि हमें थेरेपी क्रिकेट गोटे एमिति जिंस इंडियन सब पिला मन रे गोटे रिग्रेट थाए मोर क्रिकेटर ही थांते काश मोर क्रिकेट को रिप्रेजेंट करि थांते समस्त मन रे गोटे रिग्रेट टाइप रे रहिता है जोटा सब इंडियन बॉयज सेटा को फील करंती तो सेला रिग्रेट किसी रही छी रिग्रेशन तो कहला भाया जन्म गोटे मोर बहुत बड़े गोटे आशा रही जे ना मुझे खेल ऊपर को जी खेली एटलिस्ट ओडिशा को रिप्रेजेंट करी कहीं जिते मो टाइम जो बिनु अंकल मुझे खेली स्कूल टाइम रे दीदी वर्ष मुझे स्टेट लेवल खेली मुझे पढ़ुली नंदीपदा एमसी विद्या मंदिर नंदीपदा मो स्कूल था तो आम एरिया बोधे मुझे कहीं क्या देखी नी किए मो मैंने कम एज रे माने अंडर 15-16 कहीं ड्यूज खेलिकी माने जीवा बिनु अंकल भाया ट्रॉफी खेलिबा निज स्कूल को रिप्रेजेंट करबा निज डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करबा निज जोन रो भलो खेली गोटे ना कमे की रिप्रेजेंट करबा मु कहीं काहा को देखि नथिल सेंती काहा जोटा कि मु सेतेबल टाइम रे कर देइतिली आ सेतेबल तो गोटे बहुत बड़ मन रो गोटे थिला आशा थिला गोटे होप थिला कि ना खेला खेली करबा गोटे थिला किंतु बाकी मते फैमिली सपोर्ट मिल नथिला फैमिली सपोर्ट एटा मिलता कहीं आम घरे टे बापा रही गले गवर्नमेंट सर्विस बापा जानी बापा जन डॉक्टर अच्छा पढ़ापढ़ी हिसाब से मोटे ठीक ठाक थिला पढ़ापढ़ी से पढ़ा उपर फोकस देवाई पड़ा फैमिली को लेकिन क्रिकेट उपर दे पारे तथापि आशा रखी +2 पर भी मुझे आशा रखी खेला खेली करी सब किट फिट सब नहीं आसती खेलवाई भी घरे टे मना कले ना जहाँ भी खेले गोटे अफसोस रही जाए क्रिकेटर लाइफ रे गोटे सबुठ बड़ अफसोस है फैमिली प्रेशर जोटा सब क्रिकेटर माने हैंडल करि पारते नै से मु भी भाई निज कथा कहूची जे क्रिकेट ऊपर समस्तंगर गोटे वीकनेस थाए जब से वीकनेस टा आसी थाए तबे से तो गोटे मन रे माइंड को डर आस्ता जदी मो सक्सेस न होले फैमिली कोन करिवो लोक माने कोन कहिबे जहां पर बहुत सारा पिला नीचे पैशन को मारी दियंती तो सेटा तो सब भाई फील करंती तबे भाई एबे आपन कथरा हमें एबे क्वेश्चन स्टार्ट करबा जहां हमर पोस्ट थिला तो जो के पार्ट हमें रखिबा एबे गोटे क्वेश्चन को हम स्टार्ट करबा तबे ऑल ओडिशा गली क्रिकेट रे आपन को डेब्यू केबे हेतिला ऑल ओडिशा गली क्रिकेट में मो डेब्यू 2020 शायद कहीं मु 5 वर्ष भुवनेश्वर पढ़ा पढ़ी करछि 19 कोविड जेते आसिला कोविड पर मु भुवनेश्वर छाड़िली भुवनेश्वर छाड़िली तापर मु आसी घरे रहिला बेले गां पिला खेला खेली कर पूर्व मु खेली अष्टम श्रेणी में एक्चुअली मु डेब्यू करछि माने अष्टम श्रेणी मोर फास्ट डेब्यू मैच थिला आरके सिटी सहित
ଆରକେସିଟି ସହିତ କୋଉଠି ଆମର ସେ ଯୋଉ ଆମର କୋଉ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ବନ୍ଧ ତଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ହଁ 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 ଜାଣିଲି ହଁ ଜାଣିଲି। ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ସେ ବନ୍ଧ ତଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଡିଆ, ସେଇ ପଡିଆରେ ମୋ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆରକେସିଟି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ମୁଁ ଖେଳିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଜ ଏ ବୋଲର ଖେଳୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଟିମ ରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅଣ୍ଡର 16 କି ଅଣ୍ଡର 20 ଯୋଉ ମାନେ ଆମ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ ଯୋଉ ଟିମ ଥିଲା ଆମର, ସେଥିରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ସବୁ କରେ। ବାକି ମୁଁ ଓଡିଶା ଜୁନିୟର ସାଇନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ବୋଲିଂ କରୁଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତ ନଥିଲା ଏମିତି କଟର ଫଟର ବେଶୀ ଆମ ପଟେ ନଥିଲା। ସିଧା ଯିଏ ଯେତେ ଜୋର ଫିଙ୍ଗି ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଜୋର ଫେଙ୍ଗା ଫେଙ୍ଗି କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଖେଳିଥିଲି ଆରକେସିଟି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ମୁଁ ଖେଳିଥିଲି। ସେଠି ଭଲ ବି ବୋଲିଂ କରିଥିଲି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ମୁଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିସାରିଥିଲି। ବାକି ଏବେ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତ ବାହାରେ ରହିଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଭାଇ, ओडिशा जूनियर साइंस एकेडमी ए डे कौन रेसिडेंशियल +2 साइंस कॉलेज तो किसी मेमोरी गोटे रही ସିଏ जड़े भाई आमर रिलेट करचंती कान्हा साहू 254 तो से मेमोरी କାହ୍ନା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୁଛୁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମଜା କରୁଛି। ଆମ କଲେଜ ଆମେ +2 ଯୋଉଠି ପଢୁଥିଲୁ, ସେଇ +2 ରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ କେବଳ ଆମେ ପାଉ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେ ସେଇ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, କଲେଜ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଏ କାହ୍ନା ମୋ ସାଙ୍ଗ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଶିବଲିଙ୍କ ନାଁ ନେଉଥାଉ ହାଟୋଡି ବ୍ଲକ ରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆଜ ଏ ସେ ତ ସ୍ମॉल ब्रदर କି ଆଜ ଏ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ବି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିବେ। ନୁହେଁ। ହଁ ସେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ରାକେଶ ହଉଛି ଯାହା କହୁଛ, ସେ ଯୋଉ ରାକେଶ ହଉଛି ମୋ ଭାଇ, ବୁଝିଲ ନା। ରାକେଶ ହଉଛି ମୋର ତଳ ବ୍ୟାଚ୍, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ବେଳୁ ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ଏଜ ଏ ପାର୍ଟନର, ମାନେ ମୋ ସାନ ଭାଇ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ରାକେଶ ହଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ରପର ସାନ, ମୋର କେହି ସାନ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମାର ଗୋଟେ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ରାକେଶ ହଉଛି ଛୁଆ ବେଳୁ ତାକୁ ମୋ ଭାଇ ଭଳିଆ ଦେଖି ଆସିଛି। ଆଉ ରାକେଶ ହଉଛି ମୋ ଭାଇ, ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ସେ ମୋ ଭାଇ। ତ ଆଜି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଯେ ରାକେଶ ସୁଶୀଲ ନାଁଟା ନବା ମାନେ ରାକେଶ ସୁଶୀଲ ଭାଇ ଭାଇ ନଟ୍ ବ୍ରଦର ନା ନଟ୍ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ନା ନା ନା, ତବେ ସେ ମୋ ଯେତେବେଳେ ସାନ ବି ଭାଇ, ମୋର କେହି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମୋର କେବେ ଭାଇ। କେବେ ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ ପଢିଛନ୍ତି ଆମନା ସାମନି? ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ ପଢିଛୁ 3-4 ଥର, ମାନେ ବହୁତ ରେୟାର। ତ ଏଇ ଯୋଉ କେସ୍ ଟା କହିଲେ ବହୁତ ରେୟାର କେସ୍ ପଢିଛି। ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ କୋଉଠି ପଢିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲୁ କୋଉଠି, ସେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବନ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନରସିଂହପୁର ଯୋଉ ରହିଲା ଗୋଟେ ଜାଗା ବନ୍ଦ ଭିତରେ, ନରସିଂହପୁର ଭାଇ ଜାଣିଛି। ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ବିଚ୍, ବାଁ ପଟରେ ସେ ଯୋଉ ନୂଆକୁ ମାଟି ବୋହି ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ବିଚ୍ ହେଇଛି। ହଁ ହଁ ଜାଣିଲି ସେଇ ଜାଣିଲି। ଯୋଉ ସେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୁଁ 100 ମାରିଥିଲି ସେଇଠି, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେଇଠି 100 ମାରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବାଁ ପଟରେ ଯୋଉ ବ୍ରଦର ରାଣ ଭାଇ ମିଶିଠୁ ଯୋଉ ବାଁ ପଟ ସେ ଯୋଉ ପଡିଆରେ, ସେଇଠି ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି କାହାପଟୁ, ସେ ମୋ ଭାଇ ଘର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥିଲା, ସେ ମୋ ରାଜୁ ନନା ବୋଲି ମୋର ଭାଇ ଜଣେ। ସେ ମୁଁ ତ ଆଗର ପଡା ରହୁଥିଲି, ମୋ ଭାଇ ମତେ କହିଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସେ। ମୁଁ କହିଲି କିଏ against ରେ କିଏ? ସେ କହିଲା ଜେକେ ନାଇ ହେରିକା ଅଛନ୍ତି। ଜେକେ ନାଇ ହେରିକା ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ପୁରା ପ୍ରପର ସ୍କ୍ୱାଡ ନେଇକି ଖେଳୁଥିଲେ। ଅନିଲ ଭାଇ ଯିଏ କଣ୍ଟା ଧରି ଅନିଲ ଭାଇ, କଣଟା ଧର ସିଏ ଲେଫ୍ଟି ଲେଫ୍ଟି ସିଏ ଆଉ ବାପୁନ ଭାଇ ଆଉ ଜେକେ ନାଇ, ତାପରେ ଆମ ରାକେଶ, ଏ ସବୁ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ ହେଇକି କେବଳ ଲୋକାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ପଡିଥାଏ, ମୁଁ ପିଟିଥିଲି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଟିଥିଲି, 60-62 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପିଟିକି ମୁଁ ମ୍ୟାଚ ଜିତେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ପଟୁ ପିଟିକି ମ୍ୟାଚ ଜିତେଇଥିଲି। ସେଇଠି ତ ଗୋଟେ କିଛି ପଡିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପଡିଥିଲା, ସେଇଟା ହାରି ଯାଇଥିଲୁ। କୋଉଠି କହିଲ, ଗୋଟେ ନାହାଳ ମିଟିଂ ଅଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ଖେଳୁନଥିଲା ନା। ହଁ ହଁ ନା ହଁ। ହଁ ସେଇଠୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଅ ବଲ ପକେଇଥିଲି, ରାକେଶ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଠି। ତ କେବେ ରାକେଶ ଭାଇ ସ୍ଲେଜିଂ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ୟାଟିଂ କଲା ବେଳେ? ନା ନା, ସିଏ ସ୍ଲେଜିଂ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସ୍ଲେଜିଂ ଫେଜିଂ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ମୁଁ କେଟେ କେଟେ ହେଇକି ତାକୁ ଆଉଟ କରିଦିଏ। ସେ ଗାଁରେ ଖେଳିଲା ବେଳେ କଣ, ସେ ମ୍ୟାଚ ରେ କଣ, ମୁଁ ତାକୁ ଚିଡେଇକି ଆଉଟ କରିଦିଏ। ସେ ତ ଗାଁରେ କଣ, ସେ ବାହାରେ କଣ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ ତ ସେ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ, ତୁ କାହିଁକି ସେମିତି କଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ବିରକ୍ତି ମନ ହବ ମଜା ମସ୍ତିରେ? ହଁ ସିଏ ମତେ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଆଲୋକ ସାର୍ ହଁ ଭାଇ ଖେଳିବା ସିଏ ଭାଇ, ପଗଡକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସିଏ ବର୍ଷ ଖେଳିବା, ପଗଡ ବହୁତ ଖେଳିବା। ରାଣା ଭାଇ ଖେଳିବା ସିଏ। ଆଉ ସେ ହଁ ରାକେଶକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିଡେଇ ଦିଏ, ଏଇ ଖେଳକୁ ନେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଚିଡେଇ ଦିଏ। ଖେଳ ପାଖରେ ସେ କାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପାଟି କରିବ, କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ ଟା ମୁଁ ହରେଇଦିଏ। ଆଉ ତାକୁ ଖେଳ ବେଳେ ତାକୁ ଯଦି କୁଲ ହିସାବରେ ଛାଡିଦେଲେ, ସେ ଗୋଟେ ପଟୁ ମୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ପିଟି ଚାଲିବ। ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ତାକୁ ଯଦି ପାଖରେ ଯେତେ ସିକ୍ସ ସିଟିଂ ତା ପାଖରେ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ରାକେଶ ବଢିଆ ରନିଂ କରେ। ହଁ ସେ ଉସେନ ବୋଲ୍ଟ ଭାଇ ସେ ଉସେନ ବୋଲ୍ଟ। ତ ଆଉ ରାକେଶ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ, ତାର ଆଗ ପଛ କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି ତାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ତାକୁ ଯେତେ ଚିଡେଇ ଦବ, ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଇଦବ ମାନେ ସେ ଆଉଟ, ଆଉ ଖେଳି ପାରିବନି। ଆଉ ସିଏ ତ ସେ ରହିଥିବ ମାନେ, ସେ ଅଲ ଓଡିଶା କଣ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୋଲର ପଇଲେ ବି ସେ ଛାଡିବନି। ତ
ତ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ମନେ ରଖିଥିବ, ମନେ ଅଛି ନା, ଯୋଉ ଡଙ୍କୁରୀ ନାଇଟ ମ୍ୟାଚ ଟା ମନେ ଅଛି ନା, ଯୋଉ ଦିନରେ ଖେଳ ହେଲା, ଦେବାଶିଷ ପାଟ୍ସାଣୀ ବଲ୍ ପକଉଥାନ୍ତି, ସେ ଦେବାଶିଷ ପାଟ୍ସାଣୀ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ସିଧା ବଲ୍ ହିସାବରେ ଖେଳିବୁ, ସିଏ ଡରିଗଲାଣି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଟିପୁ ଭାଇ ରାଜୁ ଭାଇ ଆମ ପଟୁ ଖେଳିଥିଲେ, ସିଲୁ ଭାଇ, ଟିପୁ ଭାଇ, ରାଜୁ ଭାଇ 3 ଜଣ ଖେଳିଥିଲେ। ରାକେଶ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଜି ଖେଳିతే, ରାକେଶ ମାନେ ପିଟୁଥାଏ, ହାଲକା ପିଟୁଥାଏ। ଦେବାଶିଷ ପାଟ୍ସାଣୀ ତା ବଲ୍ ପକେଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ମାନେ ସେ ଓଭର ଆଉଟ୍, ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଯିବ, ଇଏ ଲାଷ୍ଟ 3ଟା ବଲ୍ ତାଙ୍କର ଖେଳିବେ ତାଙ୍କ ଓଭର। ମୁଁ ରାକେଶ କହିଲି ଇଏ କିଛି ପକଉନ, ଖାଲି ସିଧା ପକଉଛି, ଯାଇଁକି ଦେଖେ, ସିଧା ପକଉଛି ବା। ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ କଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, କଣ ଖେଳିବ କଣ ନାହିଁ। ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ତା ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ ସିଧା ପକେଇ ଦେଇଛି, ଇଏ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ 3ଟା ବଲ୍ 3ଟା ଛକା ମାଇଲା। ମାନେ ସେ ସିଧା ବଲ୍ ମାନେ ସେ ଭାବି ଦେଇଥିବ, ଯାହା ଭାବି ଦେଇଥିବ ସେଇଟା। ତ ଡଙ୍କୁରୀ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ମୁଁ ବି ଭାଇ ଭୁଲିବିନି, ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ ରହିଛି। ମୋ ଲାଇଫ୍ ର ସବୁଠୁ ବଡ ୱିକେଟ ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ନେଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ର ସବୁଠୁ ବଡ ୱିକେଟ ମୁଁ ଡଙ୍କୁରୀ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ହିଁ ନେଇଥିଲି। ଚିନ୍ମୟ ଆଉଟ୍ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ କି? ହଁ ହଁ ମନେ ଅଛି ମନେ ଅଛି। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲି। ବଟ୍ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ବହୁତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା କଥା ହୁଁ କହୁନି, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ଟା। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ଟା ବହୁତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପଟର ଅଲ୍ ଓଡିଶାର ନମ୍ବର 1 2 ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ, ତ ଗୋଟେ ହୁଁ ପଟର ଥିଲେ ଅଲ୍ ଓଡିଶାର ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହୁଁ ରାକେଶ ଜେନା, ରାକେଶ ଟିପୁ ସୁଲତାନ, ସିଲୁ, ସିଲୁ ଭାଇ ଆମର, ଆମ ସିଲୁ ଭାଇ ସିଲୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ହିସାବରେ ଆମର ଭଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ଥିଲେ, ବାକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ 2 ଜଣ ଥିଲେ ସେ ୱାନ୍ ସାଇଡ ମ୍ୟାଚ ଜିତୁଥିଲେ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆଉ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ଟିପୁ ଭାଇ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ। ହଁ, ତ ଦେବାଶିଷ ପାଟ୍ସାଣୀ ଆଉ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଅଲ୍ ଓଡିଶାରେ ସେ ସବୁଠୁ ମାନେ ବେହତରିନ ଗ୍ରୀନ ଟେନିସ ର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରୂପେ ପରିଚିତ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କାପାବିଲିଟି ଅଛି। ତ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଆମ ହାଟୁଡି ବ୍ଲକ ର ବି ବହୁତ ସାରା ଖେଳାଳି ଅଲ୍ ଓଡିଶା ପାଇଁ ବି ତମ ବହୁତ ସାରା କଲ୍ ଆସୁଛି କି? ନା ଭାଇ କଲ୍ ଆସିନି। ଠିକ ଅଛି, ଆୱାଜ ତ ଆସୁନି ଠିକ ସେ? ହଁ ଟାୱାର ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଅଲ୍ ଓଡିଶାକୁ ବହୁତ ସାରା ଆମର ପ୍ଲେୟାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏବାଉଟ୍ ଚିକୁ ଚେଞ୍ଜର୍ସ, ହ୍ୱାଟ ଏବାଉଟ୍ ହୁଁ ୟୋର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଏବାଉଟ୍ ଚିକୁ ଚେଞ୍ଜର୍ସ? ଚିକୁ ଚେଞ୍ଜର ମାନେ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଲକିଏଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଲକିଏଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ଚିକୁ ଚେଞ୍ଜର। ମାନେ ଚିକୁ ଚେଞ୍ଜର ଏଭଳିଆ ଟିମ୍ କୁ ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ରେ ସେ ହରେଇଛି, କେବଳ ସେ ଟିମ୍ ଯିଏ ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଖେଳୁଥିବ, ସେ ଟିମ୍ ହିଁ କେବଳ ନିଜେ ଭାବି ପାରୁଥିବ ଆମେ ଏମିତି କଣ ହାରିବୁ। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ମେମୋରେବୁଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ମେମୋରେବୁଲ ମାନେ ମୋମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କହିତେ ଚଳିବ। କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ, ସେଇଟା ଆମର କହୁଛି ନଳାଙ୍ଗ ପାଖରେ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ନାହିଁ ନା, ସେଠି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଖେଳ ହୁଏ କୋଉଠି କହିଲ, ବୌଦ୍ଧଟା ଆମର ବୌଦ୍ଧଟା ଭଦ୍ରକ ନା ନଳାଙ୍ଗ ନା ନା ବୌଦ୍ଧରେ ନଳାଙ୍ଗ ହଁ ନା ନା ସେଟା କଣ ତାଙ୍କର ହୋଲି ପୂର୍ବ ଦିନ ସବୁବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ନଳାଙ୍ଗ ସେଇ ତଳେ। ଏଇ ଯୋଉ ସେଟା ଆମର କଣ ଭଦ୍ରକ ତାଳଗାଁ ସରି ତାଳଗାଁ ନା ମୁଳୁଗାଁ। ଆମର ଭଦ୍ରକ କହୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ ହଁ ଭଦ୍ରକ ନଳାଙ୍ଗ ଯୋଉ ମୂଳ ଗାଁ, ଏ ଯୋଉ ସେଇ ମୂଳ ଗାଁ ଗେଲପୁର କଥା ହିଁ ମୁଁ ଗେଲପୁର କହୁଥିଲି। ଗେଲପୁର ଗେଲପୁର ତ ସେପଟେ, ଗେଲପୁର ଆଗକୁ ମ ସେ ଭିତରକୁ ରହିଲା, ମୂଳ ଗାଁ ସେ ଜାଗାଟା ନା। ମୂଳ ଗାଁ। ହଁ ମୂଳ ମୋର ଗାଁ, ଏତେ ସେଠି ଆଇଡିଆ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ହୁଏ କଣ ନା, ସେ ମୂଳ ଗାଁ ରେ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସିଧା ବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଷ୍ଟାର ବି ସବୁ ଆସନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। ଏଠି ଆମ ହାଟୁଡି ବ୍ଲକ ରୁ 2ଟା ଟିମ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରୀତମ ଭାଇଙ୍କ ଟିମ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେଞ୍ଚୁରି ହିଟର। ସେଞ୍ଚୁରୀ ହିଟର। ହଁ ଗୋଟେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହିଟର ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଚିକୁ ଚେଞ୍ଜର ଥିଲା। ଚିକୁ ଚେଞ୍ଜର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି, ମତେ ରାକେଶ ପ୍ରଥମ କହିଥିଲା ଯେ ଆଉ ଭାଇ ଖେଳିବା, ଆମେ ଯେତେ ନାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଖେଳିବା କାହା ପଟୁ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପଟୁ ଖେଳିବା, ସେଞ୍ଚୁରୀ ପଟୁ ଖେଳିବା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିକି ରହିଛି ସେଞ୍ଚୁରୀ ପଟୁ ଖେଳିବା ବୋଲି, ମୁଁ ଭାବିକି ରହିଛି ମୁଁ ଭଲ ବାହାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ବାହାରେ ଖେଳି ନଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିଲି କେବେଠୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଗର ପଡାରେ ଯାଇକି ରହିକି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ମୁଁ କଲି, ସେତେବେଳେ ମେଡିସାଇ ଫେଡିସାଇ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ହେଲେ, ତ ମୁଁ ଖେଳିକା ସେଠି ମାନେ ଅଧିକ ମୁଁ ଖେଳିଲି, ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଅଧିକ ଖେଳିଲି। ବାକି ଏଠି ମତେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଥିଲି, ଯାହା ହଉ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ବାହାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଯିବା ଖେଳିକି ଆସିବା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ଖେଳ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଟା ସେଇଦିନ 4ଟା ବେଳେ ରାକେଶ ମତେ କହୁଛି ଆଉ ନା ସେ ତତେ କହିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ମୁଁ ଯିବି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଆଉ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଛାଡ ଆଉ। ଆଉ ମାନେ ଯିବା କୋଉ ବୋଲି ତ ଦୁଃଖ ଠିକ ଅଛି ହେଇପାରୁନି କି? ହଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ମୁମେଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ। ମାନେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଆଉ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ, ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିକି ଆସିବା, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ପାଗଳ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଇଆ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଛି ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲି। ମୁଁ କିଛି ପିନ୍ଧିନି, ଖାଲି ଟ୍ରାଉଜର ନର୍ମାଲ ଟ୍ରାଉଜର ପିନ୍ଧିଛି। ସ୍ଲିପର ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ଯାଇଛି, ସ୍ଲିପର ଟା ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ଯାଇଛି, ଟ୍ରାଉଜର ପିନ୍ଧିଛି।
ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ନେଇଛି କାକର ଫାକର ପଡିବନି ବୋଲେ ଗାମୁଛା ଘୋଡେଇକି ମୁଁ ଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ନାଇଟ୍ ନିଜକୁ ଟୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ କାହିଁକି ହଁ ଚିକୁ ନାଇଟ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ମ୍ୟାଚ୍। ଯାଇଥାଏ ହଁ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ମୁଁ ଗାମୁଛା ଟା ଘୋଡେଇକି ମୁଁ ବସିଛି ମତେ କେହି ନ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିବ ନା ବୁଝିଲ ମତେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥାଏ ଯାହାର ଗୋଟେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାପରେ ସେଠି ଯାଇଛୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେଠି ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଚିକୁ ଚେଙ୍ଗର ପଟ ପିଲା ଛଅଟ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଚିକୁ ଚେଙ୍ଗର ପଟୁ ପିଲା ଛଅଟ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ବି ଚିକୁ ପିଲା ଦେଖୁଥିବେ ବି କି ଆମ ପିଲା ଟିମ୍ ପିଲା କିଏ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଜାଣିପାରେ ସେ ମୋଡ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଚିକୁ ଚେଙ୍ଗର ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲୁ ମତେ ଚିକୁ ଚେଙ୍ଗର ପଠୁଛନ୍ତି ସିଲୁ ଭାଇ ବାପୁ ଆଉ ଆମ ଚିଣ୍ଟ ସଡଙ୍ଗା ଚିଣ୍ଟ ସଡଙ୍ଗା ଚିଣ୍ଟୁ ସେ ତିନି ଜଣ ବାକି ଆଉ ସବୁ ଗାଁ ପିଲା ଆଉ ସବୁ ଗାଁ ପିଲା ଇଏ 3 ଜଣ ହେଲେ ବାହାରୁ କଣ ଆମ ଲୋକାଲ ଷ୍ଟାର ଆଉ ସିଲୁ ଭାଇର ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେତେବେଳେ ଥାଏ ମାନେ ଭଲ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଗଲାବେଳେ ମତେ ଡାକିଲା କହିଲା ଆଉ କାହା ପଟୁ ଖେଳିବ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଖେଳିତେ ଆସିନି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି ଯେ ଇଏ ଖେଳିବନି ବୋଲି ମାନେ ନା ଆଉ ଖେଳିନି ଆଉ ସେ ମତେ କହିଲେ ଆମ ପଟୁ ଖେଳିଦବୁ ଆଉ ଇଏ ଆରମ୍ଭରୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଜଲଦି ହାରିଯିବା ପଳେଇବା ଆଉ କିଏ ରହିବ ଜଲଦି ହାରିଯିବା ଏଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ଜିତିବୁ ସେଟ୍ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲାଣି ଯାଏଁ ଯିବୁ ମାଇଣ୍ଡ ଆମେ ସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଜିତିବୁ ଆମେ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଚେଞ୍ଜ ପୁରା ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏକ ମୋରାଲ ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ କଣ ମତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ ଖେଳିବା ଆଉ ଯେତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜିତିବୁ ପଳେଇବା ମୁଁ ସେତେ ପିଟି ଦଉଥାଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପିଟିଦେନି ଲିଗ ମ୍ୟାଚ୍ ପିଟି ଦେଇଛି ଜିତେଇଦେନୁ ତାପରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଟା ସେମିତି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଟା ସେମିତି ମୁଁ ପିଟିଦେଲି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ପିଟିଦେନୁ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ବୋଲରଙ୍କର ସିଧା ବୋଲର ହିସାବରେ ଭଲ ବୋଲର ବଲ ପକଉଥାନ୍ତି 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଜିତି ଯାଇଛୁ ତାପରେ ସେମିଫାଇନାଲ ହେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ସକାଳ ମାନେ ପୁରା ଆମେ ରାତିରେ ଯାଇଛୁ ପୁରା ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତ ସେତେବେଳେ ସେମିଫାଇନାଲ ରାକେଶ ଆମେ ଭାଇଙ୍କ କାହା ସିଚୁଏସନ କଣ ଥାଏ ରାକେଶ ଭାଇଙ୍କ ସିଚୁଏସନ କଣ ଥାଏ ରାକେଶ ତାଙ୍କ ପଟୁ ଖେଳିଥିଲା ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ରାକେଶ ପିଟିଥାଏ ରାକେଶର ପିଟି ଥାଏ ତ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଖେଳୁଥିଲେ କହିଲ ଗୋଟେ ଅମିତ ଇଲେଭେନ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥିଲା ସେଟାରେ ଖେଳୁଥିଲେ ବିକି ମାଝି କାଲା ମେଣ୍ଡିସି ଏ ସବୁ ଏମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ ସେ ଭଲ ଟିମ୍ ସେ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ହାରିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ ହରେଇଦେଲୁ ଆଉ ସେମିଫାଇନାଲ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଇଲା ଆମର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଇଲା ସେମିଫାଇନାଲ ପଇଲା ସେ ଯୋଉ ଦାଦି କଲିନ ସେମିଫାଇନାଲ ପଇଲା ହଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଠି ସେପଟୁ ପପୁ ମାରାଣ୍ଡି ଖେଳିଥାଏ ଫାପୁ ଆଇ ହେରିକା ଖେଳିଥାନ୍ତି ଏ ସବୁ ଖେଳିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଡିସାହି ହେରିକା ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଥିଲା ମେଣ୍ଡିସାହିର ଟିମ୍ ସେ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ଥିଲେ ମେଣ୍ଡିସାହିରେ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ଅମିତ ଇଲେଭେନ ଯୋଉ ଡିଟି ମାଝି ହେରିକା ହଁ ଡିଟି ମାଝି ହେଠି ପିଟିଛନ୍ତି ସେ ପିଟିଲେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପିଟିଲେ 6ଟା ଛକା ପିଟିଲେ ଗୋଟେ ଓଭର ସେଇଠୁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଗଲେ ତାପରେ ସେଇଟା ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ସେମିଫାଇନାଲ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଇଏ ସବୁ ତାତିଗଲେଣି ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ମାନେ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଇଲା ଯେ ନା ଆଉ ସେମିଫାଇନାଲ ରାତି ସାରା ଅନେଇକି ରହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିଫାଇନାଲ ଆମେ ଖେଳିବା ମୁଳୁଗା ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ଭଲ ମୁଳୁଗା ମାନେ ଆଉ ଏଠି ଖେଳୁଛୁ ସେଠି ସେ ପିଟିଲେ ଆମକୁ 6 ଓଭର ପିଟି ଦେଇଛନ୍ତି 95 ନା 96 ପିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ସିଲୁ ଭାଇର ମୋର ବାପୁର ଆମେ 3 ଜଣ ଖେଳିଟାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଥିଲୁ ଏତେ ରନ୍ ପିଟି ଦେଲେଣି ମାନେ ପଣ୍ଡା ସୁଶୀଲ ହେରିକା ସେମିଫାଇନାଲ ଆସିକି ଥିଲେ ଆମ ପଟୁ ବାକି ଆମେ ତାପରେ ସିଲୁ ଭାଇ ବାପୁ ଆଉ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ସାଇଡୁ ପିଟିଲେ ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଜଣ ପିଟିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଆଉଟ ହେଲେନି 5 ଓଭର ସଇଲା ବେଳକୁ 6ଟା ବଲ 12 ରନ ବାପୁ ଆଉଟ ହେଇଗଲା 6ଟା ବଲ 12 ରନ ଅଛି ତାପରେ ସେଟା ସିଲୁ ଭାଇ ତାପରେ ବାପୁ ପିଟି ଦେଲା 2ଟା ବାପୁ ଛକା ବାପୁ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ରମ୍ପା ସେ ବାପୁ ରମ୍ପା ସାହୁ ପୁରା ଫର୍ମ ରେ ଥାଏ ନା ଏଇ ଗ୍ରୀନ ବଲ୍ ପାଇଁ କେବଳ ତାପରେ ସେଇଟା ସେମିଫାଇନାଲ ଜିତିଗଲୁ ତାପରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପଡିଲା ଆମର ସେ ଅମିତ ଇଲେଭେନ ତାଙ୍କ ପଟୁ ଖେଳିଥାନ୍ତି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଆଉ ସେ ଡିଟି ମାଝି କାଲା ମେଣ୍ଡିସି ଏ ସବୁ ବିଜି ଆଇ ହେରିକା ଖେଳିଥାନ୍ତି ମଣ୍ଟୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏ ସବୁ ତାର ଭଲ ମାନେ ସିଧା ବଲ ପ୍ରପର ଯୋଉ ସିଧା ବଲ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଖେଳିଥାନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିଲୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେତିକି କେତେ ପିଟିଥିଲେ ଏମିତି 8 ଓଭର ନା ସେ 6 ଓଭର କେତେ ହେଲା ସେ ଯାହା ବି ଆମ ନର୍ମାଲ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲେ 80 85 କି 72 ଏମିତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ବାପୁ ଗୋଟେ ଛକା ମାରିକି ଆଉଟ ସିଲୁ ଭାଇ ସେମିତି କମ ମାରିକି ଆଉଟ ଆମ କମଳର ମୋର ଲାଷ୍ଟରେ ପିଟିକି ଜିତେଇ ଦେଇଥିଲୁ କମଳ ସେଠି ପିଟିଥିଲା ଲାଷ୍ଟ କମଳ କହିଲା ମତେ ରାତିରେ ଦେଖାହଉନି ଦିନ ହେଲା କମଳ ଗୋଟେ ହୁତାଶ ନେଇକି ପିଟିଲା ଏଠି କମଳ ମାରିଥିଲା ସେମିତି 5ଟା 6ଟା ଛକା ମାରିଥିଲା ମୁଁ ସେଠି 35 36 ରନ କରିଥିଲି ମୁଁ ଏଠି ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦି ସିରିଜ ହେଇଥିଲି ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଦେଖିବ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମେମୋରେବଲ ଇନିଂସ ବି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ସଇଲା ପରେ ରାକେଶ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଛ ଦେଖ ତୁ ଅନଲକି ଗଲୁ ଅନଲକି ହାରିଲୁ ମୁଁ ଲକି ହେଇକି ଜିତିଗଲି ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ସେମିତି କି ତାର ମୋର ସେମିତି କିଛି ପାତର ଅନ୍ତର ଜିତ ହାର ତାର ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ମଜା ମସ୍ତିରେ ବାସ୍ ସେମିତି ହଁ ରାକେଶ ଭାଇ ବି ଚିଡା ଏ ଲାଇଭ କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି କହିବ ରାକେଶ ଭାଇକି ଡାକିବା
ହଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତମେ ଡାକ ଡାକ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଡାକ ଅଛି ସେ ସେ ଆସ ଆସିବେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ଯଦି ବଡ ଭାଇ କହିବେ ତ ସାନ ଭାଇ ନିହାତି ଆସିବେ। ହଁ ସେ ଆସିବ ଆସିବ ଡାକୁନ ସେ ଆସିବ। ତ ୱେଲକମ୍ ପଡିଯାଇଛି ରାକେଶ ଭାଇକି। ସେ ଯଦି ଆସିବ ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଥା ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆଉ। ତେବେ ଅଲ୍ ଓଡିଶାରେ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଖେଳିଲେଣି, ତେବେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଗଲି କ୍ରିକେଟ କି ହଉ ଆମ ଲୋକାଲ ଗଲି କ୍ରିକେଟ କୁ ଆପଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ଗୋଟେ ମେମୋରିବଲ, କିଛି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମେମୋରି ଯୋଉଠି ମାନେ ୱିନିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଠି ହାରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଜିତିବା ସ୍କୋର କରିଦେଇଛି, ବଟ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକୁ ଆପଣ ନିଜ ଦମ ରେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକୁ ଆପଣ ଜିତେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ମେମୋରି ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ନିଜ ଦମରେ ମ୍ୟାଚ ଜିତେଇଛି ଆମର କଣ ଥିଲା ମହନ୍ତ ପଡିଆ ଡ୍ୟୁଟି ରାକେଶ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି ଛାଡ଼। ଆଉ ତମେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାକେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ମୋର ଟିକେ ତ ଜଣେଇଦବ ଟିକେ ଆଉ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ରାକେଶ ଭାଇ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ଭାଇ କୋଉଥିରେ ଲାଗିଗଲା? ସିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭାଇ, ପାର୍ଟି ଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ଛାଡ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେମୋରେବୁଲ ମ୍ୟାଚ, ସେ ଯୋଉ ଆମର ମୁଗୁପୁର ମହନ୍ତ ପଡିଆ ଯୋଉ ଜାଣିଛ ମହନ୍ତ ପଡିଆ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ସେ ମହନ୍ତ ପଡିଆରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥାଏ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଡଙ୍କରୀ ପଟୁ ଖେଳିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁ ତମେ ଜାଣିଛ ଡଙ୍କରୀ ଗଲାବେଳେ ନିଜର ଗୋଟେ ହୋମ ଟିମ୍। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ମହନ୍ତ ପଡିଆରେ ଖେଳୁଛୁ। ଲୋକ ବି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ ତାଙ୍କରି ସହିତ। ସେ ଆମର କା ସହିତ ମୁଁ କୁ ବୁଝୁ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଯଶବନ୍ତପୁର ସହିତ ଯଶବନ୍ତପୁର, ଥାଏ। ହଁ ଯଶବନ୍ତପୁର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମ୍। ପଞ୍ଚାୟତ ଟିମ୍ ହିସାବରେ ଯଶବନ୍ତପୁର ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍। ସ୍ପେସିଆଲି ରେଡ୍ ବଲ୍ ପାଇଁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟା ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତାଙ୍କର ଥାଏ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି, ଜାଣିଛ ମାନସାହି ଫାନସାହିରେ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି। ହୁଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଆମର ଚାଲିଥାଏ, ଡଙ୍କରୀ ପଟରୁ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଆମେ କରିଥାଉ 8 ଓଭରରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥାଉ। ଆମେ କରିଥାଉ 62 ରନ କରିଥାଉ। ସେ ପଡିଆରେ 62 ରନ ଗୋଟେ ଚେଜେବୁଲ ମାନେ ଚେଜେବୁଲ ରନ ଚେଜ ମାନେ କରିହବ। ମାନେ କଣ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବ, ସେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବ ଆରାମସେ 62 ରନ ସେ। କାହିଁକିନା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଟିକେ ବଡ ଥାଏ, କୁଇକ୍ ଆଉଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ହେଲେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଟିକେ ବଡ ଥାଏ। ଆଉ ଖେଳୁଛୁ ବୋଲିଂ ଅବଶ୍ୟ ରାକେଶ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ବଲ ପକେଇଥାନ୍ତି, 6ଟା ବଲ ଜିତିବା ପାଇଁ 19 ରନ ଥାଏ। 6ଟା ବଲ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥାଏ, ମାନସାହି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥାଏ, ବଲ ପକଉଥାଏ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ। କଠୋର ମଣ୍ଟୁ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଡଙ୍କରୀ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ। ହଁ ହଁ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ। ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବଲ ପକଉଥାଏ, ତାକୁ ମାନସାହି ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ବଲ 3ଟା ଛକା ପିଟିଲା। 19 ରନ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ବଲ 3ଟା ଛକା ପିଟିଲା। ଆମେ କହିଲୁ ମ୍ୟାଚ ହାରିଯିବୁ, ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ ଆଉ ହାରିଯିବୁ 3 ବୋଲି। ବଲ 1 ରନ। 3 ବଲ 1 ରନ। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ 2ଟା ବଲ ଡଟ କଲା, ମୁଁ କିପର ଥାଏ। ମୁଁ କିପର ଥାଏ, ଫାଷ୍ଟ 2ଟା ବଲ ଡଟ କରିଦେଲା, ଲାଷ୍ଟ ବଲଟି ସେ ରନ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ନା କ୍ୟାଚ ଆଉଟ୍। କ୍ୟାଚ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ରନ ଆଉଟ୍ ଆଇଦର ମୁଁ ରନ ଆଉଟ୍ କରିଛି ନହେଲେ କ୍ୟାଚ ଆଉଟ୍ କରିଛି। ସେ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାଚ ସୁପର ଓଭରକୁ ପଳେଇଲା। ସୁପର ଓଭରକୁ ଗଲା, ସେମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ, ସେଇ ମାନସାହି ବ୍ୟାଟିଂ ହେଲା, ମାନସାହି ବ୍ୟାଟିଂରେ ମାଇଲେ 19 ରନ ମାଇଲେ। ସେଇ 19 ରନ ମାଇଲେ ଆଉ, ସେଇ 19 ରନ ସେଇ ପିଲେ। ପଗଡ଼ ଟିମ୍ କଥା ଟିକେ କହିବା। ପଗଡ଼ ଟିମ୍ ଆମର ଇଏ ରାହାଣୀ ଆଇ ଆସିକି କହିକି ଗଲେଣି, ପଗଡ଼ ଟିମ୍ କଥା କହିବା। ଆଉ ଇଏ 19 ରନ ସେ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଲେ, ରାକେଶର ମୋର ଓପନିଂ ଯାଇଛୁ। ମୁଁ ରାକେଶକୁ ରାଗିକି କହିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖେଳଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିତିଲା ମ୍ୟାଚ ଗୋଟେ ହାରିଲା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି। ଗୋଟେ ସୁପର ଓଭର 19 ରନ ଚେଜ କରିବା କଣ ଟିକେ ଲାଗୁଛି କଥା ନା, ପୁଣି ବୋଲର ଅଛନ୍ତି ମାନସ ରାଣା। ମାନସ ରାଣା ଅଛି ବୋଲର, ଆଉ ମାନସ ଭାଇ ବଲ ପକେଇବାକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ରାକେଶକୁ କହିଲି ଦେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବି। ରାକେଶ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା କଥା, ମାନେ ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ ହିସାବରେ ରାକେଶ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା କଥା, ଯେହେତୁ ରାକେଶ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ରାକେଶ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିଦିରେ ରାକେଶକୁ କହିଲି ତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରନା ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ ବଲ ଛକା, ସେକେଣ୍ଡ ବଲ ନୋ ବଲ ଛକା। ଏଇଠି 13-14 ରନ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ ଯାଇଛି। ହଁ ଗୋଟେ ବଲ ଯାଇଛି 13 ରନ ମୁଁ କରିଦେଲିଣି। ତାପରେ ଗୋଟେ ୱାଇଡ ବଲ ସେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାକେଶ ଆସିକି ରାଗିକି ଆସି ଦୌଡିକି ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ। ମାନେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆଉ। ସେ ମୋ ମାଡ ଦେଖିକି ସେ ଖାଲି ପଶି ଆସି ଟ୍ରାଇ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡିକି ପଳେଇଆଇଛି, ମୁଁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋ ପାଖରେ ରାକେଶ ରନ ଆଉଟ୍ ହେଲା। ରାକେଶ ମତେ ଗାଳି ଦେଇକି ଯାଇଛି, ତୁ କାଇଁ ଦୌଡିଲୁନି କହିକି ମତେ ଗାଳି ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଚିଡ଼ିକି ପଳେଇଛି, ଗାଳି ଦେଇନି ଅବଶ୍ୟ ଚିଡ଼ିକି ପଳେଇଛି। ଚିଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ତାପରେ ବଲ ମୁଁ ପୁଣି କଭର ଗୋଟେ 4 ମାରିଦେଲି, 2ଟା ନା 3ଟା ବଲ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଯାଇଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ ମେମୋରେବଲ ମ୍ୟାଚ ଗୋଟେ। ଆଉ ତ ଗୋଟେ ସଇଲା ମ୍ୟାଚ ପରେ ରାକେଶ ଭାଇ କଣ କହିଲେ? ମ୍ୟାଚ ସଇଲା ପରେ ରାକେଶ ସେ ଭାଇ କଣ କହିଲେ? କିଛି ସେ ମତେ ଟେକିକି ବୁଲୁଥିଲା। ସେଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ହେଲା ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପାୱର ର ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ଟିମ୍ ଥିଲା।
ସେଠି एक्सट्रीम ଗୋଟେ पावर ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ। ହଁ ସେ ପୁରା ଆମର ବ୍ଲକ ସାରା ପିଲା ପ୍ରାୟ କେହି ଖେଳିଥାନ୍ତି କୋଉଠି ତମ କପଣ୍ଡି ପଡିଆରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଆଉ କପଣ୍ଡି ପଡିଆ ହଉଛି ମୋର ସବୁଠୁ लकी ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ସବୁଠୁ ଲକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହଉଛି କପଣ୍ଡି ଫିଲ୍ଡ मठ ମ୍ୟାଚ। कपुंडी मठ ହଁ कपुंडी ମଠ ग्राउंड। କପଣ୍ଡି। ହୁଁ ସେଠି ଖେଳୁଥାଉ। ପପୁ ଭାଇ ମୋର ଟିମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପାୱାର ଟିମ୍ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଆମ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଥାଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ବ୍ଲକ ସାରା ପିଲା ବଛା ବଛା ପିଲା ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏପଟରୁ ମୁଁ ୱାନ୍ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ପଟୁ ମୁଁ ପିଟିଥିଲି କେତେ 47 ନା 48 ରନ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ରହିଛି। 12 ଓଭର ନା 14 ଓଭର ଖେଳ ହଉଥିଲା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ରହିକି ଆଉ 47 ନା 48 ରନ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡରୁ ପିଟିଥାଏ। ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ ସ୍କୋର 118 ହେଇଥାଏ। ମଝିରେ ମୁଁ ବଲ ପକେଇକି ଇଏ କ୍ରୁସିଆଲ ୱିକେଟ ଦିଟା ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି। हम्म ଆଉ ସେଠି ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦି ମ୍ୟାଚ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦି ସିରିଜ ହେଇଥିଲୁ। ମ୍ୟାଚ ବି ଆମେ ଜିତିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ମେମୋରେବୁଲ ମ୍ୟାଚ। ମେମୋରେବୁଲ ମ୍ୟାଚ ବହୁତ ଅଛି ସେତ ବାକି ଏଇ ଦିଟା ମତେ ଟିକେ ଅଧିକ ଟିକେ ସ୍ପେସିଆଲ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଆଉ। अ, तबे राकेश भाई बहुत सारा ना क्षमा करिए सुशील भाई कारण राकेश सुशील गोटे ना रही जाइए ଆଉ ଗୋଟେ जे ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆମେ ନାଇଟ ମ୍ୟାଚ ସେତେବେଳେ ଆମେ ରାକେଶ ମୋର ଆମ ବ୍ଲକରେ ମାନେ ପିଟୁଥାଉ ଧୁମ ପିଟୁଥାଉ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଆମେ भी ଜୋରେ ମାଡ देखीଛୁ ଦଉଥାଉ ସେଠି ମୁଁ। ହଁ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟ ଆମ ମାର ମଠ ସେଇ ରିସେଣ୍ଟ ଆମ ମାରିଥାଏ। ମଠ କପୁଣ୍ଡି ପଡିଆରେ ବି ଆପଣ ମାରିଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ମନେ ଥିବେ ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ମ୍ୟାଚ ଟା ଆପଣ ମାରିଥିଲେ ବହୁତ ସ୍କୋର ମାରିଥିଲେ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ ଟାର ଆପଣ ଥିଲେ ଡିପ୍ କଭରରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସିଛି ବଲ୍ ଟା ପଡିକି ଜଷ୍ଟ ବୁଲି ଯାଇଛି ଫିଲ୍ଡିଂ ମିସ୍ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ଅଛି ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ପଛପଟରେ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଛି ଆପଣ ମତେ ନୋଟିସ କରିନଥିବେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ତ ଏତେ ଜାଣିନାହିଁ କାହାକୁ କଣ ସେତେବେଳେ କିଛି ପିଲା ବି ଥିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ବଲ୍ ଟା ବୁଲିଗଲା ସେ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ ନା ନା କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ତୁ ଯେତିକି ମାଡ ମାରୁଛୁ ସେ ଟିମ୍ ବି ଜିତି ପାରିବନି ଆଉ ତତେ ବି କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି ସେ ଗୋଟେ ରିଏଲାଇଜ ହେଲା ମୋ ମାଇଣ୍ଡ କି ନା ଯେ ମନେ ଅଛି ସେ ଟିମ ସେ ମୋମେଣ୍ଟ ମୋର ମନେ ଅଛି ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କଣ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଚିକୁ ଚାନ୍ଦର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହିଁ ଖେଳିଥାଉ ଚିକୁ ଚାନ୍ଦର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଖେଳିଥାଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଆମେ ଖେଳିଥାଉ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଛୁଆ ହୁଁ ଆମେ ଏତେ ଜାଣିନଥାଉ ସେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଥିଲା। କଣ ହଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ବିଏସସିଟି ହାଟୋଡି ଗୋଟେ ଜଗା ଭାଇଙ୍କ ଟିମ୍ ଥିଲା ହଁ ବିଏସସିଟି ହଁ ହାଟୋଡି ହଁ 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 ଜଳଗଣଙ୍ଗା ଆମର ବାଘ ଭାଇ ଜାକି ଜେକେନା ଭାଇ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେଟା କଣ ହେଇଥିଲା ଚିକୁଚନ୍ଦ୍ର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ପଡିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ପଟୁ ଜେକେନା ଭାଇ ଖେଳୁନଥାଏ ଆମ ପଟୁ ଲିଡିଂ କିଏ ଥିଲା ଆମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଥିଲେ ରାଜୁ ଭାଇ ଓସ୍ତପାଳ ରାଜୁ ଭାଇ ପୁସ୍ତକ ରାୟ ରାଜୁ ଭାଇ ହଁ ରାଜୁ ଭାଇ ଥିଲେ ସେ ଆମର କଣ ହେଇଛି ରାକେଶ ଓପନିଂ ଯାଉନଥାଏ ଚଟୁ ଆମର ଲେଫ୍ଟି ଚଟୁ ଭାଇ ହଁ ହଁ ସାଲିଆ ସେତେବେଳେ ରାଜୁ ଭାଇ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କଣ ଉଠେଇଲା ସେ କହିଥିଲା ଚଟୁ ତୋର ଓପନିଂ କର ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଚିକୁଚନ୍ଦ୍ର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କହିଲା ତମେ ଦି ଜଣ ଓପନିଂ କର। ମୁଁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଓଭର ଯାଇକି ମାଇଲି 3ଟା ଛକା ତାପର ଓଭର ମାଇଲି 4ଟା ଛକା ତାପର ଓଭର ମାଇଲି 5ଟା ଛକା କାହା 5ଟା ଛକା ଯାହାକୁ ମିଳିଲା ସେ ହେଲା କମଳ। କମଳକୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ଥାଏନି କମଳ ଆସିଛି ବଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ସେ କମଳ ଖାଇଥିଲା 5ଟା ଛକା। ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ ସ୍କୋର ମାରିଥିଲି ବା 4 3 4 7 7 5 12ଟା ଛକା 18ଟା ବଲ ଖେଳି ମୁଁ 12ଟା ଛକା ମାରିଥିଲି 18ଟା 19ଟା ବଲ ଖେଳି 12ଟା ଛକା ମାରିଥିଲି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଭାଇ ସର୍ଟସ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥାଉ ଜଷ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ ଆମେ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁଥାଏ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଖେଳ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସବୁ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖେଳ ବି ସବୁ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ ଦେଖିବାକୁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ରିୟଲାଇଜ ହେଇଥାଏ ଯେ କ୍ରିକେଟ ଉପରେ କିଛି କରିବାର ଅଛି ହୁଁ ତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାର ହଉ ଆଉ କି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ହଉ ଗୋଟେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ବଣ୍ଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେମିତି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗ୍ରୀନ ବଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳ ହଉଥାଏ କୁଆଗଡିଆ ଆମର ଯୋଉ ମରିଆ ପାଖରେ ଯୋଉ କୁଆଗଡିଆ ସେ କୁଆଡେ ବିଲରେ ଜାଣିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଁ ବହୁତ ସାରା ହଁ ଲୋକ ଏଠି ଆସି ଦେଖନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଖେଳୁଥାଏ ତା ପରଠୁ ଗାଁ ଟିମ ରୁ ଖେଳୁଥାଏ ଆମ ଗାଁ ଟିମ ରୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଖେଳୁଥାଉ ସେଇଠି ଅଣ୍ଡର 19 ମ୍ୟାଚ ବି ହୁଏ। ହଁ ସେଇଟା ତମେ ବି ଖେଳିଛ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଆମେ ରନର୍ସ ଆଉ ଅପ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଇଏ ହେଇଥିଲୁ ହୁଁ ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ଆମ ଟିମ ରେ 3 ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ ରାକେଶ ମୁଁ ଫକିର ଭାଇ ଆମର ଫକିର ଭାଇ ଯେମିତି ଓସ୍ତପାଳ ଫକିର ଭାଇ ହଁ ସେ ବହୁତ ହଁ ସିନିୟର ଜାଣିପାରିଲି ପିଲା ହଁ ବହୁତ ହଁ ବହୁତ ପିଲା ସେ ସିନିୟର ବହୁତ ହୁଁ ସିନିୟର ସେ ବହୁତ କର୍କ ସିନିୟର ବଲ ଆମେ ପ୍ଲେୟାର ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେ କର୍କ ବଲ ପ୍ଲେୟାର ହଁ ସେ କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ ଖେଳିଛି ସେ କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ ଖେଳିଛି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମେ ଖେଳୁଥାଉ ସେଟା ଥାଏ ରମ୍ପାସ ଗ୍ରୀନ ବଲ ଆମ ଲୋକାଲ ଉପରେ ତାକେ ହରେଇ ପାରୁନି ରମ୍ପାସ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥିଲା ରମ୍ପାସର ବ୍ରାଭୋ ସିଲୁ ସିଲୁ ସୁଶୀଲ ବାପୁ ଆଉ ବାପୁ ପବନା ଏ ପବନା ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ ମୂଷା ତା ବାଦେ ତାଙ୍କ ଟିମ ରେ ଥାନ୍ତି କିଏ ମାନସ ରଣା ଆଉ ବାପନ ଆଉ ବାପନ ବାପନ ଆମ ଗୋବିନ୍ଦପୁରା ବାପନ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବାପନ ଭାଇ ହୁଁ ଆଉ ହେଲା ଜଗା ପଣ୍ଡା ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ ବଲ ଭଲ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ତେଜ ଦ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସେରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ହଁ ଟ୍ୟାଗ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ହଁ
ସେଇ ଜଗା ପଣ୍ଡା ଥାଏ। ଜଗା ପଣ୍ଡା ସେଠି କାଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କ ଜିତି ଜିତି 6ଟା ବଲ୍ 7 ରନ୍ 6ଟା ବଲ୍ 9 ରନ୍ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଜିତେଇ ଦେଇଛି ବଲ୍ ପକେଇ ଜଗା ପଣ୍ଡା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛୁ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ଦିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇନି, ମାନେ ମୁଁ ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ରାକେଶ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏପଟୁ ପିଟି ଦେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଖେଳିନି। ମୁଁ ଦିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ରାକେଶ ଗୋଟେ ମାରିଲା 72 ମାରିକି ନଟ୍ ଆଉଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି 80 ନା 82 ମାରିକି ନଟ୍ ଆଉଟ୍। 4 ଓଭର 5 ଓଭର ରାକେଶ ଭଳିଆ ପିଟିଥାଏ। ଆଉ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ୟାଙ୍କରି ସହ ପଡିଲା, ରମ୍ପାସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ପଡିଛି। ଜଗା ମୁଁ ଦିଟା ଛକା ଏମିତି 3 ଓଭର ଆମର କେତେ ହେଇଛି 38 ନା 40 ଏମିତି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଆଉ ଜଗା ପଣ୍ଡା ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି, ମୋର ଏତିକି ମନେ ଅଛି ସିଏ କହିଦେଇ ଗଲା ଦେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଇଏ କଣ ପିଟିବ। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଅନଡ୍ରେସମେଣ୍ଟ, ହଁ ନା କ୍ରିଟିସାଇଜ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଅନଡ୍ରେସମେଣ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ କହିଦେଇ ପଳେଇଲା ଆଉ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ବାସ୍ ନୋଟିସ କରିଥିଲି ତା କଥାଟାକୁ ଏଇଆ, ଆଉ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ନା କର୍ମା, ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଜିନିଷ ଅଛି କର୍ମା, ସେଇ ହିସାବରେ ସେତେବେଳେ ଆଇଲା ବୋଲିଂ ଆଇଲା ତାକୁ ମୁଁ ମାରିଲି 6ଟା ଛକା। ହଁ ତାକୁ ମାରିଥିଲି 6ଟା ଛକା, ଏମିତି ୱାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଝା ନା କଣ ହେଇଥିଲା, ଏମିତି 42 ରନ୍ ସେ ଗୋଟେ ଓଭର ମୁଁ ତାକୁ ପିଟି ଦେଇଥିଲି। ସେଠୁ ଜିତି ଯାଇଥିଲି। ସେଇଟା କୁହା ହେଇଥିଲା ଯେ ସେଠି ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ଭାଇ ଜଣେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଉ 6ଟା ବଲରେ 6ଟା ଛକା ଯିଏ ମାରିବ ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ସେ ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ 6ଟା ଛକା ମାରିଥିଲି। ଆଉ ମୋ ବାପା ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ମୋ ବାପା ଆସିକି ତାପରେ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ ବାପା ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି କୋଉଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା କଭର ମୋ ବାପା ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ ମାରିଛି, ମାନେ ମୋ ସିଗ୍ନେଚର ସଟ୍ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି, ମୋ ଲଫ୍ଟେଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଛକା ମାରିଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ଛକା ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭଲସେ ନୋଟିସ କରିଛି, ମନେ ଅଛି। ସେଇଟା ଭାରି ବଢିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା। ନିଜ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଜିତେଇଥିଲି। ତ ବହୁତ ଆମ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ତ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ଭାଇ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହୁଁ। ଆପଣ ଦିପଦ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ରାହୁଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ। ରାହୁଲ ପାଖରେ ବହୁତ ପୋଟେନସିଆଲ ଅଛି, ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ପୋଟେନସିଆଲ ଅଛି ବି। ଆଉ ସେ ବାସ୍ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କଲେ ତା ପାଖରେ ହବ। ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରି ଯଦି ମାନେ ଠିକ ଉପାୟ ଯଦି ୟୁଟିଲାଇଜ କରେ ତା ପୋଟେନସିଆଲ ଟାକୁ, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର। ଖାଲି ବହେ ଯାଇ ପିଟି ଦେଲେ, ବହେ ଯାଇ ଭଲ ବଲ ପକେଇ ଦେଲେ, ଭଲ ପରଫମାନ୍ସ ନେଇ ଆଇଲେ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବନି ଯେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଅଛି। ନିଜ ଇଗୋ, ନିଜର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ନିଜର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡାଉନ ଟୁ ଆର୍ଥ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଏଜ ଏ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର ତମେ ଫାଷ୍ଟ ନିଜେ ଗୋଟେ ଡାଉନ ଟୁ ଆର୍ଥ ରହିଲେ ହିଁ ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ବୋଲି ଜଣାଯିବ। ତମେ ହଜାରେ ଭଲ ଖେଳିଲେ ବି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ମାନେ କଣ ଭଲ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି କି? ୱାର୍ଲଡରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ପ୍ଲେୟାର ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର, ବୁଝିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ପିଲା ସବୁଠୁ ଖରାପ ପିଲା ହଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ପିଲା, ସବୁଠୁ ଭଲ ପିଲା ହଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ପିଲା। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ପିଲାଙ୍କ ବହୁତ ରେୟାର ପ୍ଲେୟାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଉନ ଟୁ ଆର୍ଥ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ପିଲା ଭଲ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ସେମାନେ କ୍ରିଟିସାଇଜ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ। ଡାଉନ ଟୁ ଆର୍ଥ ରହିବ, ନିଜର ଇଗୋକୁ ସାଇଡ ରଖିବ, ନିଜର ଆଟିଟ୍ୟୁଡକୁ ସାଇଡ ରଖିବ, ନିଜ ପର୍ସନାଲିଟିରେ ଚେଞ୍ଜେସ ଆଣିବ, ତାପରେ ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ବୋଲି ତମକୁ କୁହାଯିବ। ଖାଲି ବହେ ପିଟି ଦେଲେ, ଭଲ ବଲ ପକେଇଦେଲେ, ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏଜ ଏ ଭାଇ ପ୍ଲେୟାର ଏବେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା କହୁଛି। ତ ଭାଇ ଏବେ ରେଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ରାପିଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ 11 ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ ଓଡିଶାରେ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ରେଡି? ଅଲ ଓଡିଶା କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି, ଲୋକାଲ ହିସାବରେ ନବ କହିଦେବି। ଅଲ ଓଡିଶା ମୁଁ ତ ନିଜେ ସେତେ ତଥାପି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଚିନୁ ନା ଇମରାନ ଖାନ? ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଆନ୍ସର ବତେଇଦେଲ। ମାନେ ସବୁଠୁ ସମସ୍ତ ମାନେ ଏବେକା ହିସାବରେ କାହିଁକି ନା ଇମରାନ ଭାଇ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏଇନେ ଯାହାହେଲେ ଟିକେ ଟପ ରେ ରହିବେ। ତ ଦି ଜଣ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରଧାନ, ଦ ପ୍ରାଉଡ ଅଫ କେଉଁଝର ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରଧାନ ନା ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ରହିବେ ଅଜୟ ରାଉତ କଣ୍ଡ୍ରି, ଦ ନମ୍ବର 1 ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ? ଏଜ ଇମେଜ ଫ୍ୟାନ ମୁଁ ଅଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ ହିଁ ଚୁଜ କରେ। ତ ଚୁଇଁ କାଳିଆ ନା ଆମ କେଉଁଝରର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାଉଡ ରାକେଶ ଜେନା? ଅବଭିୟସଲି ରାକେଶ ଜେନା। ପରେଶ ସାମଲ ନା ସୋହେଲ ଖାନ? ପରେଶ ସାମଲ। କୋଣାର୍କ ସୋନା ନା ଆମ ଫେଭରେଟ ଯେ ଅଲ ଓଡିଶାରେ ରଜା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ ଦେଇଛି ରଜା କିଙ୍ଗ ହୀରାଲାଲ? ଅବଭିୟସଲି ହୀରାଲାଲ, ମେଣ୍ଡିସାହି। ତ ଏଇଠି ମେଣ୍ଡିସାହିଙ୍କ ଜାଗାଟା ଏଇଠି। ତ ଦିଲସେ ମେଣ୍ଡିସ, ଦିଲସେ ମେଣ୍ଡିସ, ତାଙ୍କର ଦେବାଶିଷ ଜନ୍ମଦିନ, ମେଣ୍ଡିସାହିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ମେଣ୍ଡିସ ଭାଇ। ତ ମେଣ୍ଡିସ ଭାଇକୁ ୱିଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ମେଣ୍ଡିସ ଭାଇ ଅଲ ଓଡିଶାର ଯିଏ କିଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ।
तो बहुत सारा लोक आज तांको विश करिथिबे तो ऑब्वियसली हमें भी विश करि दोछु मेनी मेनी एंड हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मेंडिस प्राइस चिकू चेंजर्स फैमिली तरफ आपन को जन्मदिन रे अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अनेक अनेक शुभकामना तबे देवाशीष पार्साणी ना हिमांशु शेखर धल लाडेन देवाशीष पार्साणी ना हिमांशु शेखर धल लाडेन हेलो 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 ଟିକେ ଟିକେ କନେକ୍ଟ ହଉନି देवाशीष पार्साणी नहीं हाँ सुबिला सुबिला क्लियर सुबिला तो देवाशीष पार्साणी ना हिमांशु शेखर धल लाडेन लड्डे नहीं है जो इमेज फैन लड्डे नहीं कालंदी नायक ना लिंकुनी काळंजी नायक भलो बोलर जगतराम भोई ना छोटू आकाश छोटू आकाश तो किरण खान ना टीपू सुल्तान टीपू भाई तो आउट ऑफ फॉर्म अछंती किंतु टीपू भाई जते पीक मोमेंट थिले मते टीपू भाई को चूज करथांती किंतु एबे का सिचुएशन नै कि किरण को आजर करीम ना बबलू दास स्वाधीन सेठी ना हमर रंजित महांत पिलाडू स्वाधीन सेठी मान जो मेडिको बोर्ड जो लेफ्टी खेलंती सही ना पिलाडू तेबे सिल्लू भाई लिखिचंती मिठा सिल्लू भाई भी हमर गोटे जॉइंट लिस्ट पठै जदी सिल्लू भाई को एक्सेप्ट करिवा कोन भाई आसु नाही कि सिल्लू भाई गोटे बड़ भाई गोटे सिल्लू भाई पाखर बहुत किसी शिखिया मिले बहुत किसी शिखिया मिले गोटे कथा भाई जेते बेले राकेश सुशील जेमिति सेमिति गोटे ऑल ओडिसा रे गोटे माने हम लोकल ले गोटे भाइब चल थाए सिल्लू मालुआ तो अबाउट किसी सिल्लू मालुआ स्टोरी सी तो दी जन तो सांग हिसाब से चलती बाकी मु दी जन सहित माने एका सांगरे सहित केवे खेलना आइदर मालुआ सहित खेलती ना सिल्लू सहित खेलती मैंने दी जन सांग रही मुझे खेलना किंतु मालुआ सहित खेले गोटे गोटे कौन गोटे सीनियर हिसाब से माने गोटे मानिक खेल पड़े कि सिल्लू सहित पूरा अपोजिट सिल्लू सहित खेलना माने फील्ड भितर आम मजा मजलिस चलता है आम टोटाल भाईचारा जो जिनसा से पूरा फील्ड भितर चलता है आम जे सांग हिसाब से खेलता सिल्लू पाखु बहुत किसी शिखिया मिले बहुत किसी शिखा मिले सी जो आग्रेसन हो गेम माइंड हो गोटे माइंड गोटे कौन तार गोटे से गोटे प्री मेडिटेड प्लेयर से भाभी देथिबो कि ये प्लेयर को ये खेलिया कथा ये पकेबार अच्छे सिल्लू पाखु ये जिनसा शिखा मिले कि पड़िया बाहर आम सिल्लू हूँ मो भाई माने गोटे बड़ भाई कि पड़िया भितर से भाई आई से सांग आमर से चले भाई स्टा आमर से रैपिड फायर शिबली बैटिंग ना बॉलिंग बैटिंग 6 ना 4 एटा 6 और टेनिस कहया बोल 6 ऊपर डिपेंड करे बाकी पड़िया नहीं कि माने 4 कि 6 देखिया पय पड़ियो काना गोटे तुम गोटे भलो कवर ड्राइव यदि गोटे खेलुचो काना यदि गोटे बड़ पड़िया आइछि माने प्रॉपर तुम गां पड़िया हो महंत पड़िया हो से पड़िया तुम प्रॉपर गोटे कवर ड्राइव खेल कि गोटे कट गोटे प्रॉपर गोटे कट खेल जो 4टा मारे तुम जति गोटे सुकून मिले गोटे सैटिस्फैक्शन मिले सेटा तुम गोटे झिंका झिंकी कर गोटे छक्का मारी कौन कर तुम से मिले कहीं तुम 6टा खेल मैंने तुम निजी फील हो ना गोटे निज गोटे सैटिस्फैक्शन आसो ना 4 गोटे माइले धोनी ना विराट कोहली देखिए गले धोनी विराट कोहली दी जन जाक मो एमती गोटे लोक माने कौन गर्लफ्रेंड और वाइफ जो भाया धोनी विराट कोहली गोटे कथा विराट कोहली जब गर्लफ्रेंड होती धोनी होची वाइफ बुझिपारछ ना सेंटा हला से बोले तो स्किप कर दो सीधा बॉल ना कटर बॉल सीधा बॉल ऑब्वियसली सीधा बॉल काना कटर तो टिके डिफिकल्ट लाग खेलिया
ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆଉଟ୍ କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି, କ୍ୟାଚ୍ ବୋଲ୍ଡ ନା ରନ୍ ଆଉଟ୍? ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଟ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ହେଇଛି, ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଟ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଅମ୍ପାୟାର ଡିସିସନ ଯଦି ରଙ୍ଗ ଥାଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ନା ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରିବେ? ନା ନା ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ, ବାକି ରଙ୍ଗ ଥିଲା ମାନେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଲାଗେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡିସିସନ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଭୁଲ ଡିସିସନ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଥର ଭୁଲ ଡିସିସନ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଡିସିସନ ଠିକ ଥାଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅମ୍ପାୟାର ନ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ। ତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନା ସୁମନ ଗିଲ୍? ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା। ରିଜନ? ରିଜନ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଅଭିଷେକ ଫର୍ମାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଫର୍ମାଟ ଦେଖିବା ନା ପାଇଁ ପଡିବ। ଟି20 ଆମେ ଯେହେତୁ ଟି ଅଲ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି, ଓଡିଶା ଗଲି କ୍ରିକେଟ ହଁ ବିଷୟରେ କଥା ଟି20 ହଉଥିଲେ, ମାନେ ଆଉ ଅବଭିୟସଲି ଟି20 ଅଭିଷେକ, ହଁ ଅବଭିୟସଲି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏଇଥିପାଇଁ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ହିଟିଂ କାପାବିଲିଟି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟା, ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ସୁମାନ ଗିଲଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ତମେ ବି ଜାଣିଛ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କର ସେଇ ପୋଟେନସିଆଲ, ସେଇ କାପାବିଲିଟି ପାଇଁ ହିଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବା କଥା। ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଡାଉନ ଫଲ ହେଇଗଲା ଯାହାକୁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ ଯେ ସବୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଡ ହାବିଟ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି, ହୁଁ ତାଙ୍କର ନେଗଲେସନ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଡାଉନଫଲ ହେଇଗଲା। ବଟ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଯୋଉ ବୟସରେ ପାର୍ଟି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉଟା କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଭୁଲଟା ଆମର ହୁଁ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ ସେଇ ତାଙ୍କ ଭୁଲଟାକୁ ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାଁରେ କେସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ କଣ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମର୍ଡର କେସ୍ ସେ ଫସିକି ଥିଲେ, ଏଇ ଅଭିଷେକ ଯୋଉ କି ଶର୍ମା, ଆମର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା। ହଁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ପୃଥ୍ୱୀ କଣ ତାଙ୍କ ଶଙ୍କର ନା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ମର୍ଡର କେସ୍ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର କଣ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ସୁଇସାଇଡ କରିଛି, ୟାଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ କଲ କରିଥିଲା, ହୁଁ ଯାଫଳରେ ତାପରେ ସେ କେସ୍ ବି ମ୍ୟୁଚାଲ ହେଲା, ଇଏ ଆମର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରହିଲେ ଦୋଷୀ ଇଏ ଆଉ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରହିଲେ। ବଟ କିନ୍ତୁ ପୃଥ୍ୱୀ ଶଙ୍କର ଭୁଲ ହେଲା, କୌଣସି ମେଣ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନସନ କଲେନି। ବଟ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାକୁ ଆମର ୟୁବରାଜ ସିଂ, ଯୁବରାଜ ସିଂ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ହୃଦୟ ଥିଲେ, ଆଉ ହୁଁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଜ ଏ ମେଣ୍ଟର ନେଇ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସବୁଠୁ ଦୂରେଇକି ରଖିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ତେବେ ସିଭିଲ ଲାଇଫରେ ସେ ମେଣ୍ଟର ଜଣକ କିଏ? ମୋ ଲାଇଫରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଣ୍ଟର କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଦିଟା ଟାଇମରେ ଦିଟା ମେଣ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କଲି, ଟିକେ ମାନେ ହାୟର ଲେବୁଲକୁ ପଢିବା ମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲି, ମାନେ ମୁଁ ଆଗର ପଢା ରହିଲି, ମତେ ମେଣ୍ଡି ସାହି ବହୁତ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ମେଣ୍ଡି ସାହି, ବବୁଲୁ, ଇଏ ସବୁ ବହୁତ ଗାଇଡ ମତେ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମ କଲେଜ ପଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥାଏ, ମୁଁ ନୂଆ ଖେଳୁଥାଏ ଯାଇକି କଲେଜ ପଡିଆରେ, ମେଣ୍ଡି ସାହିରେ ନୂଆ ପିଲାକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ତାକୁ ସେ ଆମ ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର। ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ମେଣ୍ଡି ସାହିକି ବଲ ପକେଇକି ଆଉଟ କରିଦିଏ। ମେଣ୍ଡି ସାହିକି ଜବରଦସ୍ତି ଆଉଟ କରିଦିଏ। ମୁଁ ସିଏ ଆସିକି ଖେଳିଲା ମାନେ ମତେ ଗୋଟେ ଜୋସ୍, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜୋସ୍ ପଳେଇଆସେ। ମୁଁ ପିଟି ଦେଇଥିଲି ବହୁତ ଜୋରରେ, ମେଣ୍ଡି ସାହିକି ସେଠି ପିଟିଥିଲି 3 ଓଭର, ମତେ ଆସିକି ସିଏ ବି ଆସିକି ଜବରଦସ୍ତି ରଗଡେଇକି ବଲ ପକଉଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମେଣ୍ଡି ସାହିକି ପିଟିଥାନ୍ତି। ସେଇ 4ଟା 5ଟା ଛୁଆ ଏମିତି କଣ ପିଟି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ। ସେବେଠୁ ମେଣ୍ଡି ସାହି ମତେ ନିଜେ ଆସିକି ଅଫର କରିଥିଲେ କି ଆଉ ତୁ ସାଇ ଇଲେଭେନ ରେ ଖେଳିବୁ। ସାଇ ଇଲେଭେନ ଅଛି ନା ଗାଁ ଟିମ୍, କାରଣ ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଫୁଲ ସିଜନ ସାଇ ଇଲେଭେନ ଖେଳିଛି। ଆଉ ତୋର ସେଇ ଜିନିଷ, ସେକେଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟର? ସେକେଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟର ମତେ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ବହୁତ ଗାଇଡ କରନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ପିଲା ହିସାବରେ ଆମର ଜଣେ ସୁରେଶ ଜେନା ବୋଲି ଅଛନ୍ତି, ଡମ୍ବୁର ଭାଇ ତମେ ଜାଣିଥିବ। ହଁ ଡମ୍ବୁରୁ ଭାଇ କି ଜାଣିଛି। ହଁ ଡମ୍ବୁର ଭାଇ ମତେ ବହୁତ ଗାଇଡ କରିଛି ଖେଳିବା, ମାନେ ଛୁଆ ବେଳୁ ନେଇକି ବଡ ହେଲା ଯାଏ ସେ ମତେ ବହୁତ ଗାଇଡ କରିଛି ଖେଳିବାକୁ। ତାପରେ ରାକେଶ ବି ମତେ ବହୁତ ଗାଇଡ କରେ, ମାନେ ବୁଝୁନା ମାନେ ସେ ବୁଝାଏ କି ମୋ ମୋରାଲ ଡାଉନ ହେଇଯାଏ, ମୋର ଜିରୋ ହେଇଯାଏ, ରାକେଶ ମତେ ବହୁତ ଆସି ବୁଝାଏ, ତୁ ଏମିତି ଖେଳୁଛୁ, ତୁ ପୁରା ବ୍ୟାଟ ଘୁରଉନୁ, ଅଧା ଘୁରଉଛୁ, ତୁ ବଳ ନଥିଲା ଭଳିଆ ଖେଳୁଛୁ, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ନାହିଁ ବାଜୁନାହିଁ, ସେ କହିବ ନା ହେଟା କିଛି ଫର୍ମ ନାହିଁ, ତୁ ପିଠିରେ ତୋ ଫର୍ମ ଆପେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଲୋକାଲ ଗଲି କ୍ରିକେଟ ରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଟିମ୍ ବନେଇବାକୁ ହୁଏ, ତ ବାହାନଗା ସତ୍ୟ ନା ମାଲୁଆ? ବାହାନଗା ସତ୍ୟ ଲୋକାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନା? ସତ୍ୟ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛ, ସତ୍ୟ ଭାଇ ଯଦି ସିଧା ଭଲ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଭଲ ପ୍ଲେୟାର। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେ ବାଜଦେପୁର ସାଇଡ ଯେତିକି ବି ଖେଳିଛି ଦେଖିଛି, ସେ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚୁଜ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେ ଲୋକାଲ ସାର ମାଲୁଆ ବି ରହିବେ, ବାକି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଟିକେ ବେଟର ମତେ କାଇଁ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ଆର୍ୟନ ପଣ୍ଡା ନା ତାପସ ପଲ୍ଲୀ? ଆର୍ୟନ ପଣ୍ଡା। ବୁମ୍ବା ନା ସିଲୁ? ସିଲୁ ମାନେ ଆମ ସିଲୁ, ଅବଭିୟସଲି ଆମ ସିଲୁ। ରିହାସ ନା ବାଲେଶ୍ଵର ବିକାଶ? ରିୟା ଭାଇ ଏଜ୍ ଏ ୱିକେଟ କିପର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହିସାବରେ ରିୟା ଭାଇଙ୍କୁ ଚୁଜ କରାହବ। କାହିଁକି ନା ବିକାଶ ଭାଇ ଯାହାକୁ କହୁଛ, ସିଏ କେବଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ, କିପର ବି ଠିକ ଠାକ, କିନ୍ତୁ ରିୟା ଭାଇଙ୍କ କିପିଂ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଛୁଆବେଳେ, ମୁଁ ରିୟା ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୁଆବେଳେ ଦେଖିଛି।
ସେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜେଟିକ ପ୍ଲେୟାର କହିବାକୁ ଗଲେ ରିଆ ଦାଇ ଅଛନ୍ତି। ରିଆ ଦାଇ ପୁଚୁ ନା ରୀତିକ? ପୁଚୁ ନା ରୀତିକ? ରୀତିକ ମାନେ ଆମର ଚରଣ ପା ରୀତିକ ନା ପୁଚୁ 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 ବୋଲର ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରାହୁଲ ହିସାବରେ ବି ଭଲ। ରାହୁଲ ନାୟକ ନା ଧନ ରାଉତ? ରାହୁଲ ତ ନୂଆକୁ ଖେଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଧନକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ତ ଏବେ ନୂଆ ଖେଳୁଛି ନା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟା ଯାହାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଚୁଜ୍ କରିବ ନା ଧନର ଉପରେ। ମାନସ ମହାଳିକ ନା ଜଗା? ମାନସ ମହାଳିକ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପ୍ଲେୟାର ସେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ନା ଚକା? ଚକା। ଡୁଙ୍ଗୁରା ବବଲୁ ନା ରୋହିତ ଖାନ୍? ଡୁଙ୍ଗୁରା ବବୁଲୁ ମୁଁ ଦି ଜଣ ସହିତ କାହା ସହିତ ଏତେ ବି ଖେଳିନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛି ଯେତିକି ଡୁଙ୍ଗୁରା ବବୁଲୁ ଭଲ, ଜାଣିଛି ଡୁଙ୍ଗୁରା ବବୁଲୁ। ଓମ ଶ୍ରୀ ନା ସାନିଆ ବାପୁ? ସାଲିଆ ବାପୁ। ଓମ ଶ୍ରୀ ଆଗରୁ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପିକ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ପଳେଇଲାଣି, ଏବେ ସାଲିଆ ବାପୁର ପୁରା ପିକ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ହରିଆ ନା ଜିଲୁ? ଜିଲୁ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ତମେ ଜିଲୁ କହୁଛ, ଆମର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ବଜାର ଜିଲୁ ଲେଫ୍ଟି ଜିଲୁ ନା ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟି ଜିଲୁ? ଲେଫ୍ଟ ଜିଲୁ। ଲେଫ୍ଟି ଜିଲୁ କଟକ ହିସାବରେ ଲୋକାଲ ହିସାବରେ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ହରିଆଇର ଭେରିଏସନ ଏତେ ନାହିଁ, କେବଳ ସେ ସିଧା ବଲ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ। ଜିଲୁ ସହିତ ବି ଖେଳିଛି, ଜୁଲୁ ଭଲ, ଜୁଲୁ ହରିଆ ହଁ ଜୁଲୁ। ଜିଲୁ। ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶିବଲି ଭାଇ ବହୁତ ସାରା ସମୟ ଆମ ଚିକୁ ଚେଞ୍ଜର୍ସ କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାରା ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ, ଯେ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ ରେ ଯୋଡି ହେଇଥିବାରୁ, ତେବେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଣ୍ଡ ତେବେ ଭାଇ ଆପଣ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ଅଲ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ସାରା ଆମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଅଣ୍ଡର ରେଟେଡ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଭର ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ସେ ପ୍ରୟାସ ଟା ଚଲେଇଛୁ। ତେବେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଚିକୁ ଚେଞ୍ଜର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ, ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତମକୁ ବି କଥା ବହୁତ ହେଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ମୋର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମତେ ବି ଡକେଇଛ, ମୋ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ବି ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଚିକୁ ଚେଞ୍ଜର କ୍ରିକେଟ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଡେଭଲପ କରିଛି, ଆପଣ ବି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ସେତିକି ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଯାହାବି କରିବା କଥା, କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଯାହାବି କରିବା କଥା ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆମ ସାନ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଆଉ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସାରା ସମୟ କାଟିଥିବାରୁ। ତେବେ ଏବେ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, କାରଣ ସମୟ ଭାଇ ବହୁତ ବଳବାନ, କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଶେଷ ହବ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ତମେ ହଁ କଥା ହଉ ବହୁତ ସାରା ସମୟ ଆମେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଭାଇ ବିଦାୟ ନଉଛି, ମୁଁ ବଣ୍ଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଦାୟ ନଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହବ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁପରଷ୍ଟାର ସହିତ। ଏବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା ଶିବିର ଭାଇଙ୍କୁ, ଭାଇ ବିଦାୟ ନଉଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ସୁବିଲ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସାରା କଥା ହେଲେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ। ଏବେ ଆମର କ୍ରିକେଟ ଟକିଂ ଶୋ ସରିଯାଇଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହବ, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର ନୂଆ ସିତାରା ଅଣ୍ଡର ରେଟେଡ ପ୍ଲେୟାର କିଏ ଆମେ ତା ଜାଣିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନଉଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।